डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ डेली डिबेट। सारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार ते सत श्री अकाल। डेली डिबेट दे विच अज गल करांगे दौरा है राजपाल ते बवाल। जी हाँ, पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित पहलां भी दौरे कर चुके ने सरहदी जिलियां दा और हुण भी सरहदी जिलियां दा जिहड़ा वो दौरा कर रहे ने और इस नूं लैके जिहड़ा हुण बवाल छिड़िया होया। दरअसल आम आदमी पार्टी इसके उपर इतराज़ जिहड़ा वो जाहिर कर रही है तो इसे नूं लैके अज की चर्चा जिहड़ी है वो होएगी। नाल दी नाल जो राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नशिਆਂ नूं लैके बयान दिता, उन्होंने कहा कि स्कूलों तक जिहड़ा वो नशा पहुँच गया, स्कूलों तक जिहड़ा वो नशा पहुँच गया। इस नूं लैके बयान जिहड़ा वो बनवारी लाल पुरोहित दे रहे ने। दूजे पासे सरकार इस ते दावा करती है कि नशे के उपर असीं लगातार जिहड़ा वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो एक पासे दावा सरकार का है, दूजे पासे दावा राजपाल का। इसनूं लैके चर्चा होगी। पहला रिपोर्ट देखते हैं और फिर सीधा चर्चा ते आवांगे। पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित इन्हीं दिनी पंजाब दे सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ दौरे ते ने। इस मौके राजपाल ਵੱਲੋਂ सरहदी सुरੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सरहदी इलाकों के विच नशिਆਂ की समस्या ते बोलदियां राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पाकिस्तान सरहदी इलाकों च ड्रोन राही नशे भेज रहा है और पाकिस्तान नूं सबक सिखाउण लई उस ते 1-2 वार सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए है। नशे के मुद्दे ते चिंता जाहिर करदियां राजपाल इत्थों तक कह गए कि नशा हुण स्कूलों तक पहुँच गया है। नाल ही राजपाल ने सरकार के मंत्रियों नूं भी जवाब दिता ते कहा कि मैं सियासत तो दूर रहिंदा हां। उनका कुछ पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमको समझ दिए कि भाई गवर्नर साहब ये तो बोलते हैं पर आप इनकी बराबरी क्यों करते हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला, तो हम तो रिटेलिएट नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा एज ए गवर्नमेंट इस इश्यू पर, बाकी इश्यू कुछ भी होंगे, इसमें गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, कमेंडेबल है। पूरी टीम डेडिकेशन के साथ में लगी है, सब आए हैं, इनके नीचे तक डीसी है, एसएसपी है, इतना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। उनको ऑलवेज माइंड में रखना चाहिए कि कहीं किसी गवर्नर से झंझट होगा, पर मैं एक ऐसा गवर्नर हूँ, आई एम नेवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स वगैरह। हमारे बहुत बड़ा नुकसान है, पाकिस्तान सोची समझी रणनीति के हिसाब से कर रहा है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ड्रग का एडिक्ट कर रहा है। चिंता है। प्रिंसिपलों से बात करता हूँ, मतलब स्कूलों में ड्रग्स काफी संख्या में घुस रहा है, एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे हमारे, पेरेंट्स की शिकायत आ रही है। और बच्चे यहाँ तक एडिक्ट करते हैं उनको कि डी एडिक्शन सेंटर में भी यदि भेजते हैं तो ये माफिया गैंग इतनी मजबूत है, कुछ ना कुछ उसका तोड़ने का प्रयत्न चालू है कि वो बच्चे को चंगुल से निकलने नहीं देते। उसकी आदत इतनी आ जाती है। कई शिकायत तो ये आई है कि बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले अपने घर में ही चोरी करने लग गए, ड्रग्स की आदत हो गई, ड्रग्स के पैसे देने हैं, ऐसे ऐसे शिकायतें भी आने लगी। पाकिस्तान बहुत बड़ी बदमाशी हमारे साथ कर रहा है। हमारे साथ युद्ध करने की तो हिम्मत है नहीं पाकिस्तान। तो उसने एक तरह से बोलो ड्रग्स, हथियार ड्रोन के माध्यम से भेजना, इसको हम बोलेंगे हिडन वार, छिपा हुआ एक तरह से युद्ध ही कर रहा है हमारे साथ। एंड आई गॉट द फीडबैक कि बाउंड्री जहां है इतनी स्ट्रॉन्ग है, इज बीइंग प्रोटेक्टेड दैट स्ट्रॉन्ग, कि अपना जो पाकिस्तान की ये बाउंड्री है इसमें से अभी इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। That has been thoroughly checked, पूरा चेक है।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਟਕਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਦੌਰਾ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਬਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਆਖਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1-2 ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਜੀਕਲ 1-2 ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰੂਜਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1-2 ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਆ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਆ। ਕੌਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ BSF ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ BSF ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਡਰੋਨ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਚੌਥੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਜੂਕੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, BSF ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਔਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ BJP ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਨਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਚੱਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ BSF ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਮੈਚੁਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਕੋਰਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ, ਨਿੱਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੈਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਫੋਨੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ CM ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬੈਠਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, BSF ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘੂਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 19 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਹੱਦਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਉਛਾਲਣੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਿਆ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਡਰੋਨਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਵਾ ਗੱਲ, ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੰਤਰ ਤੰਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾਹੀਣ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੋਨ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਾਪ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ BSF ਦੀ, BSF ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਟਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ CM ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਨਰੇਬਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਰੀਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਾਜਾਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਂਗਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਅਖਨੂਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਸਾਂਬੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ? ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਓ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ BSF ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ BSF ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IG ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲਕੀਰ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਓ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ MLA ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਖਤਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਜੜ ਫੜੀਏ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋੜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਸਲ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ XYZ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਈ? ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ DGP ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਰ 0 ਦਾ 0 ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ BSF ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਗੇ? ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੋ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DCs, SSP, DGP ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਫॉर ਇਟ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ
ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਪਾਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੱਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਂ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨੋਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਦਾ? ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਐਉਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਐਉਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੋ ਦੌਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਸਮਝੋ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਵਿਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਲੇਅਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ BSF CRP ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਜ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਮੀ ਹੈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਚਲੋ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਟਫ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BSF ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੰਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ 751 ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੁੱਛੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2019 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ BJP ਥਰੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ, ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਭੂਮੀ का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2000? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2019 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 2019 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਧੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਨੇ, BSF ਨੇ, CRPF ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਜੋੜੋ। 92 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫॉर ਡਰੱਗਸ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 4-5 ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਟਾਰੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੁੜੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।